बर्तमान आप लक्ष्य करेंगे विके पांड्यान को कथा कहूँ विके पांड्यान बर्तमान बिजु जनता दल रे गोटे दल भितर गोटे गोष्ठी तैयारी कर सी करना गोष्ठी अनेक पांड्यान को कहते यही जड़े व्यक्ति लगे आम दल हारला ना आम 5 वर्ष पुणी भोट पाई बीजेपी जो ओडिया अस्मिता कथा कहूँ आंकु ही देखकर केवल ओडिया अस्मिता दाना भी धरला से माने कहले दाना भी धरला एवं ये जदि न थांते राजनैतिक सीन ने ये जदि क्षमतार अपव्यवहार करी भी न थांते हुए तो बीजेडी पुणी आसी थांता बोलिक दल लोक कहू दुईटी मत विके पांड्यान को लेकर बीजेडी रे होची प्रो पांड्यान आ आंटी पांड्यान पांड्यान को समर्थक पांड्यान को विरोधी यारी भितर गोटे बड़ खबर आसुची बिजु जनता दल कैंप रु नवीन बाबूंकर दिल्ली गस्त को नहीं नवीन बाबू 10 दिन भितर 2 थर दिल्ली गले दिल्ली रे क्या भेटुचंती ताको सेयाकू नहीं कौन प्रकार निर्दिष्ट खबर का पाखरे नाही दिल्ली गस्तर कारण कौन ताहा मध्य स्पष्ट होई नाही द्वितीय थर गस्तरे खबर आसुची जे पांड्यान तांको सहित जाइचंती जहाँ एपर्यंत स्पष्ट भाव में कन्फर्म होनी तो नवीन बाबू दिल्ली जीवार कारण कौन दिल्ली जीवार पूरा अधिकार विरोधी दल नेतांकर अच्छी 24 वर्षर मुख्यमंत्री अच्छी किंतु दिल्ली रे से क्या भेटुचंती आ पछर राजनीति कौन यह जानिबार अधिकार ओडिशा लोकंकर अच्छी कारण से होचंती सर्वप्रिय नेता सबुठारु ओडिशार लोकप्रिय नेता राजाराम बाबू आज मो सहित अच्छा से निर्दिष्ट प्रश्न उपर से आलोकपात करेंगे जितेबाला बीजेडी स्टालिन को कैंप रे विरोधी कैंप रे जोग देइछि जी नरेंद्र मोदी को चैलेंज करुचंती बीजेपी को चैलेंज करुचंती विरोधी शिविर रे बीजेडी गत 22 तारीख दिन चेन्नई रे बैठक रे शामिल होइछि डिलिमिटेशन प्रसंग रे मोदी सरकार को घेरिबा आ सेतिकी बेले हठात नवीन बाबू भारत वर्षर राजधानी दिल्ली को जाउचंती पॉलिटिकल कैपिटल जोठी राजनीतिर चर्चा हुए राजनीतिर दिशा निर्णय करा जाए या पछरे कारण कौन थाई पारे राजाराम बाबू ए 2 थर गस्त नवीन बाबू करा पछरे कारण कौन थाई देखंतु नवीन पटनायक कहीं जेकोसी साधारण लोक जुआड़ को चाहिए जितेबाला चाहिए जापरेंगे आपण चाहिए यदि एखना दिल्ली जावाई कि आप कौन अटक आपण मु जीवा और नवीन बाबू जीवा किंतु तफात होची जिते नेता पुणी छोटकाटिया नेता नुहति बड़ नेता कुआडे गस्त करती समस्त दृष्टि निक्षेप थाए नवीन पटनायक जेहेतु 24 वर्ष धरी ओडिशा शासन में थिले मुख्यमंत्री थिले गोटे एडे बड़ दल जो दल को कई भेद करें बोलिक कहुला सी जदि कुआडे जाती समस्ते दृष्टि निक्षेप करिया स्वाभाविक चर्चा साधारण गस्त को नहीं हेबा स्वाभाविक से हुए तो कौन घर काम व्यक्तिगत काम जाती राजनैतिक काम जाती कथा हूँ कौन कि नेता माने तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की न था ना नेता माने बड़ नेता पुणी से पब्लिक प्रॉपर्टी ही था आपड़ जो कहले से गला 10 दिन भितर 2 थर दिल्ली गले एथर को जो जाइछंती आज जाइछंती बोली आप जहाँ कहते एवं जहाँ खबर रु प्रकाशित होची से प्राय सप्ताह रु अधिक समय दिल्ली रे रहिबे कहीं जाइछंती खाली सेतिक नुहे ये चर्चा को आउरी गोटे खोराक जोगैछि जे तांको सांगेरे पांड्यान जाइछ विके पांड्यान जाइछंती विके पांड्यान मध्य नवीन पटनायक भली जड़े ओडिशार बड़ नेता से जितेबाला सरकारी चाकरी थिले मुख्यमंत्री प्रिंसिपल सेक्रेटरी थिले सेतेबेले से ही चलाउथिले सरकार चाकरी सीना थिले से किंतु सरकार चलाउथिले सी बिजु जनता दल को भी चलाउथिले किछ दिन पर सी सरकार रु इस्तीफा देले अर्थात सरकारी कर्मचारी भाव में इस्तीफा देले बिजु जनता दल रे जोग देले तांको दुर्भाग्य को जहाँ जहाँ बड़ बड़ स्वप्न देखते तांको दुर्भाग्य को 2024 रे दल हारीगला परे सी जमती कूल किनारा हरेला भाया नई मझिरे डंगा बुड़ीगले जमती अस्तव्यस्त हो कुटा खंड को आश्रय करती लोके बचापी अवस्था कहू गले से
ହେଇ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ମୁଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆମ ଦଳ ହାରିଲା, ନହେଲେ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଭୋଟ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ବିଜେପି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛି, ଆଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖେଇକିରି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଦାନା ବି ଧରିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଦାନା ବି ଧରିଲା। ଏବଂ ଇଏ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ସିନ୍ରେ, ଇଏ ଯଦି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ବି ନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ବିଜେଡି ପୁଣି ଆସିଥାନ୍ତା ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ମତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନେଇକି ବିଜେଡିରେ ହଉଛି, ପ୍ରୋ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ପାଣ୍ଡିଆନ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମର୍ଥକ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧୀ। ଆଚ୍ଛା, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ କେବେ ଫେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯିବେ, କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବେ, ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଯେଉଁ ଦଳର ବି ଆପଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନେତା ହେବେ, ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଯାଇକରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ଲୋକ ସେଇମାନେ ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଙ୍କର ଲାଗି ଆମ ଦଳ ହାରିଲା। ଇଏ କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜାରାମ ବାବୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେବା। ଅରୁଣ ସାହୁ ନିକଟରେ କହିଥିଲେ 5T ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମଲୁ। 5T କୁ ସେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବ୍ଲେମ୍ କରିଥିଲେ ସେ ମଡେଲକୁ। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା, ସିଏ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ପଡ଼କାଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଦଳର ଫଙ୍କସନିଂ ଉପରେ, ଏବଂ କିଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, କିଭଳି ମିସମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସମର୍ଥକ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧୀ, ଦୁଇ ଭାଗରେ ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଭକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ବାହାରିଲା ପରେ। କାହିଁକି ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ପରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଦଳ ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲିକିରି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଶୟମାନଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ କହିଲେ, ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯେକୌଣସି ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟିରୁ କଥା ବାହାରୁନଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ତାଙ୍କର ଥରୁଥିଲା। କିଏ ଯଦି ଭୁଲରେ କହିଦେଉଥିଲା, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ନେତା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା। ଇତି ଭୟ ଏଇମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି କେଉଁ ପିଢ଼ିରୁ ସେମାନେ ସବୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଲାଗି ଆମ ଦଳ ହାରିଗଲା, ସେତେବେଳେ କାହିଁ ତ ପଦେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁନଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବି ଆପଣ ନ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସାହସ କରିକି ନବୀନ ନିବାସରେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନେତା କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ନେତା କରିଥିଲୁ? ଆପଣ ଭୋଟ ପାଇକିରି ଆମର ନେତା ହେଇକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମର୍ଥନରେ। ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥାରେ କାହିଁ ଚାଲିବୁ? ଆପଣ କାହିଁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଭେଟ ବୋଲିକିରି? ସାହସ ଥିଲା। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ହାରିଗଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଏସବୁ କଥା, ଏ କଥାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ସାହାରା ଖୋଜିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇବେ, ସେ ଅନ୍ୟର ସାହାରାରେ ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଆଗକୁ ବାହାରିବା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ହେଉ କି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଉ, ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ, ସେ ଆଗୁତୁରା ବାହାରିକିରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠିକ୍ ଓଲଟା, ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁନି, ଘର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଏ ଜଣେ କହିଲେ, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପାଟି ଖୋଲିଲେନି, ଲେଖିକିରି ଦେଲେ, ପଢ଼ିଲେନି। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଏ ଜଣେ ଲେଖା ନେଇକିରି ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ତ ତାପରେ ଆଖି ବୁଝିକିରି ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିରି ରାଜନୀତି କରନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏବେ କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ? ଯାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଲିଜ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଦଳ,
ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳ ହାରିଗଲା ପରେ ଅସହାୟ ସିଏ ବି ଅସହାୟ ନା, ସିଏ ବି ପୋଖରୀରେ ଅଧା ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବେ? ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ, ଯେଉଁ ଡିଲିମିଟେସନ ବାବଦରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଡିଲିମିଟେସନ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଆଧାରରେ ଡିଲିମିଟେସନ କରାଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି। 2026 ଜନଗଣନା ହେଇନାହିଁ, କମିଶନ ହେଇନାହିଁ। ଇଏ ଯାହା କହନ୍ତି ଆଗରୁ ଦେଖିଲାକୁ ଇଏ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ସବୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ତାମିଲନାଡୁ ଯେଉଁ କହୁଛି ଡିଲିମିଟେସନ ବାବଦରେ, ତାଙ୍କର ଭାବନ୍ତୁନି 39ଟି ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ରହିବ, ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମାହୋଲ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ମାହୋଲରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇକିରି ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ସାହାରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଫେରିଲା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହିଲେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଯେ ଡିଲିମିଟେସନ କେବଳ ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ସମସ୍ତେ ତ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି କ'ଣ କି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ବିଜେଡି ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଭୟ ତିଆରି ହେଇଛି। କ'ଣ ସେ ଭୟ? ବିଜେପି ଆଡୁ କିଛି ବିପଦ ଆସିବ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା 24 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ରହିଲା ପରେ ଏମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବେଆଇନ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନହେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ୟାର ଖୋଳତାଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଏବେ କାହିଁ ଯାଉନି ନୂଆ ସରକାର? ନାଇଁ ସେଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ନା, ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ଧରେଇଦେବେ। ଏଇ ରାଜା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ନା। ନାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି କି ନ ହଉଛି ବୋଲି? ତ ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ, ନାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଇନକ୍ୱାରି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କମିଶନ ବସାଯିବ କି ସିବିଆଇ ଆସିବ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ସେମିତି ହୁଏନି। ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି ସେମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ତଦନ୍ତ କ'ଣ ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି ଇନକ୍ୱାରି? ନାଇଁ ଲୁଚୁନି ତାଙ୍କର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସରକାରରେ ଯିଏ ଥାଏ ତ କିଏ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କିଏ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି, ଏଇ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପୁରୁଣା ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତିକୁ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୋର ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି, ନାଇଁ କିଏ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି, କେତେବେଳେ କରିବ, କ'ଣ ବାହାରିବ, ଧରା ପଡୁ ପଡୁ ପଡିଯିବ। ଇନକ୍ୱାରି ହଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଡରିକିରି ଅଛନ୍ତି ନା, କାଳେ ଇନକ୍ୱାରି ହଉଥିବ, କାଳେ ମତେ ଆସି ରେଡ୍ କରିଦେବେ, କାଳେ କ'ଣ କରିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ଭୟରେ ତ ଥିବେ। ତ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ? ଦିଲ୍ଲୀକି ଗଲେ କ'ଣ ହେବ କି, ସେଠି ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ। ଯଦିଓ ସେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସମାନ ଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରିଆ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପି ସହିତ ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରଗଉ ନଥିଲେ। ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିତରି ବୈଠକ କିଛି ବସୁଥିବ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ବିଜେଡିର ପୋଜିସନ କ'ଣ, ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉନୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଯାହା କହନ୍ତି କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଲୋକସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ତ 21ରୁ 21 ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯାହା କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗକୁ କିଛି କିଛି ବିଲ୍ ଆଣିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଇଏ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବା ଖୋଲାଖୋଲି କିଛି ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ଏତିକି ହେଉଛି କଥା ଆଙ୍କଟେ। ନହେଲେ ଆଙ୍କର ଲୋକସଭାରେ କଳାହରଣ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଯାଇକିରି ସିଏ ହୁଏତ ଭିତରିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଉ ସେଇ ବାର୍ଗେନିଂ ପୋଜିସନ ସେଣ୍ଟରରେ ନାହିଁ। ବାର୍ଗେନିଂ ତାଙ୍କର ତ ଶୂନ ହେଇଗଲା। ବିଜେପି ପାଇଁ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ହେଉଛି ରାଜାରାମ ବାବୁ, ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ୱିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ, ଯାହା ବିଜେପି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେଠି ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏଠି ଯେହେତୁ ବିଜେଡିର ସଂଖ୍ୟା 51 ବିଧାନସଭାରେ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଘୋଘା କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ନା। ସେଠି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ନେଇକିରି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାବଦରେ ଏତେ କିଛି ତଦନ୍ତ କିଛି ଏମିତି ନ ହଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ସେଠି ବିଧାନସଭାରେ ବେଶୀ କିଛି ଯେମିତି ହରକତ ନ ଦେଖାନ୍ତି, ଆଉ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ବେଶୀ ବାଟ ଗଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ
ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କଣ? ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ? ସାପ ପାଇଁ ଗଦ ରେଡି କରିକି ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଚାଲେ। ଅଲଗା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଭିତରେ ସିନା ଉପରକୁ ସିନା ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ବୈଠକରେ ବିଜେଡି ସାମିଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ ବସ୍ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସମଝୋତା ପାଇଁ କି କଥା ହୁଏତ ହୋଇପାରେ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏବଂ ବିଜେପିର ଆକ୍ରୋଶରୁ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି, ଉପରକୁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ କଥା ଚାଲିଛି। କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଆନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଢି ଯାଉଛି। ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ବାର୍ଗେନିଂ ପାୱାର ନାହିଁ, ତାକୁ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ପଡିଛି। ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ହେଲେ ଷ୍ଟାଲିନ, ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନ ମିଶେ ତାହେଲେ ଏକଘରିକିଆ ହେଇଯିବ। ଆଡେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ ବିଜେଡି ବସିଛି, ସେପଟେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ନ ମିଶିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦଳ ଭିତରେ ବି ଗୋଟିଏ ମତ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମେ ବିଜେପି ସହିତ ଯିବା ନା ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧ କରିବା। ଏହାକୁ ନେଇକି ଦୁଇଟି ମତ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ମତ ରହିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଏ ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହୁଏତ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବୈଠକ ହେଇପାରେ ବା ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ନବୀନ ବାବୁ ହୁଏତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମର ପୋଜିସନ କ'ଣ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆକ୍ରୋଶ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ନ ରହୁ, ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛୁ। ବିଜେପି କେତେ କନଭିନ୍ସ ହେଉଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେତେ କନଭିନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ବିଜେପିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହୁଛି, ହୁଏତ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି। ଇଲେକ୍ସନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କିଭଳି ଘୋଡ଼ା ବେପାର ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯିଏ ସରକାରରେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ସେତିକି ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖି ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିପାରିବ କି? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଦି ବିଜେପି ଅପରେସନ ଲୋଟସ୍ ଆରମ୍ଭ କରେ ତାହେଲେ ବିଜେଡି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କି? ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ବିଜେପି ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ରହିପାରିବ, ଏହା ହେଉଛି ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କାରଣ ବିଜେପି ଅତୀତରେ ଏବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆକ୍ରୋଶ ରଖୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ପୁରା ଗସ୍ତର ସାର କଥା। ମୋହନ ମାଝୀ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଆ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ବି ଥାଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ହୁଏତ ଥାଇପାରେ, ଜଣେ କିଏ ଚିକିତ୍ସା ପାଇକି ହୁଏତ ଯାଇପାରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗସ୍ତ ସବୁବେଳେ ଅତୀତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତିଆରି କରିଥିଲା, ଏବେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ତିଆରି କରୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ତିଆରି କରୁଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜାରାମ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ହଁ ହେଲା, ଠିକ୍।